مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کے بھائی کو ٹھیکہ دیا اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے پورے ملک کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا ٹھیکہ عمران خان صاحب نے اپنے اے ٹی ایمز اور مافیا کو دیا ہوا ہے۔ اور ہم نے جو جواب جمع کرایا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، عطا تارڑ صاحب اس کو آج لاہور سے لے کر آئے تھے، جس میں ہم نے 2014 کا بہت سے فیصلے کیے۔ شہباز شریف صاحب نے 5500 میگا واٹ بجلی کا فیصلہ بھی کیا تھا، اس کے بعد کسانوں کو کی ریلیف دینے کے لیے شوگر مافیا کے خلاف سبسڈی نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا، ہسپتال بنائے، پی کے ایل آئی ہاسپٹل بنایا، ڈی ایچ کیوز بنائے، ٹی ایچ کیوز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، 5 میٹروز بنائی، 5 میٹروز 1 ارب روپے میں بنی، اور اس کے برعکس 126 ارب کے پشاور بی آر ٹی کے کھڈے اس چیئرمین کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نظر کی حد جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام منصوبے شہباز شریف نے لگائے، کیونکہ شہباز شریف پنجاب کے 10 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا، عوام کے لیے ہسپتال بنائے، بجلی کے منصوبے بنائے، وہ 300 ڈیم جو بننے تھے شیخ چلی کے وہ نہیں، 5500 میگا واٹ بجلی بنائی، جس کو خیبر پختونخوا جہاں ان نالائکوں کی حکومت تھی وہاں لوگوں نے اسی 5500 اور جو نواز شریف کی قیادت میں 14000 میگا واٹ بنی اس کو استعمال کیا۔ تو یہ جو نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے، کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا عمران صاحب کو۔ بلین ٹری سونامی، 126 ارب کے پشاور کے کھڈے، اس کے بعد چوری، آٹا چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ایل این جی کی جو انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے وہ اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں، اور دوائی چوری، کیونکہ مافیا کو کیوں نہیں فائدہ پہنچایا؟ کریں شہباز شریف کو طلب، نواز شریف کو طلب کہ 35 پہ آٹا دیتے رہے ہو عوام کو، ہماری طرح عمران اور 100 روپے کلو بیچا۔ کریں طلب شہباز شریف کو، نواز شریف کو کہ کیوں 11000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے ہو، کیوں میٹرو بنا کر گئے ہو، اور انہی میٹرو، انہی سیف سٹی، انہی ہسپتالوں، انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے، ان کو شرم نہیں آتی۔ اور شہباز شریف کے منصوبے، نواز شریف کے منصوبوں گروی رکھوا کر پیسے کما رہے عمران خان صاحب کو شرم نہیں آتی۔ اور جو نیب نیازی گاٹھ جوڑ جو بیانیہ ہے، جو قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، اور جس قسم کے سیاسی انتقام کیے ہیں ان لوگوں نے، وہ بدبودار احتساب جو ہے، جو میں نے اس لیے کہا تھا، کیونکہ مقصد کی ہے کہ نیب نیازی گاٹھ جوڑ کی آشیاں، نالا، صاف پانی، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو منصوبے ہیں جو پنجاب عوام کے ریلیف کے حسد کے مارے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی کے کھڈے چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے، اصل میں نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی سے خبر شامل کریں گے، جہاں سی ویو پر پھنسے ہینگ ٹانگ جہاز کا انجن آخر کار سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جہاز کو 1500 فٹ تک کھینچ لیا گیا ہے۔ جیو نیوز نے ایکسکلوزیو ویڈیوز بھی اس سے متعلق حاصل کی ہیں۔ جہاز کے کیپٹن، کرو اور انجن روم سے مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیو نیوز نے کرو، سٹاف اور دیگر عملے سے گفتگو بھی کی ہے۔ علی عمران سید ہمیں اس سے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ علی، کہاں تک پہنچا ہے آپریشن؟
जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो आज शुरू हुआ था, इनफैक्ट कल शुरू हुआ था, लेकिन फिर वाटर टेबल डाउन हो गया था जिसके सबब इसे रोका गया था। आज वाटर टेबल दोबारा अप होने के साथ ही, बल्कि उससे पहले ही ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। अब तक जो इतलात है 2000 फीट से ज़्यादा इस जहाज़ को खींचा जा चुका है। अगर कैमरामैन फर्दर दिखाएं यहाँ पे तो आपको डायरेक्शन बी जो आप देख रहे हैं यकुम ईद कुर्बा के एन दिन से, उस हवाले से डायरेक्शन बी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा एंड इट सीम्स टू बी हेडिंग टूवर्ड्स सी। इसका डायरेक्शन जो दिखाई दे रहा है और साथ में इसके जो इंजन स्टार्ट होने के जो एक्सक्लूसिव मनाजिर है वो जियो न्यूज़ ने हासिल किए हैं। इंजन रूम के मनाजिर जियो न्यूज़ ने हासिल किए हैं। यहाँ पे मौजूद है जो ऑपरेशन को देख रहे हैं। जी कितनी क्या कोई खबर देना चाहेंगे इस हवाले से? जी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम पाकिस्तानी अवाम को बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे और जियो न्यूज़ को भी इंशाअल्लाह अच्छी खबर देंगे। बस अल्लाह पाक से ऑपरेशन सही चल रहा है सारी चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारे मुताबिक चल रही है और ये कि कितनी देर लग सकती है अली? बहुत हाई है कि ये जहाज का जो प्रोसेस है निकालने का ये आज अंजाम पा जाएगा। जी अच्छा अली, अली आपने 2000 फीट आप बताया कि इससे ज्यादा इसे धकेला जा चुका है, तो थ्रेशोल्ड क्या सेट है, मजीद कितना धकेला जाना है इसको? देखें ये 2000 की जो अपडेट है ये मजीद अपडेट हो गया है फिगर, और ये 3000 फिट इनफैक्ट अपडेट हो गया है और जस्ट ये फॉर्मेलिटी ही होगी कुछ देर बाद के ये अनाउंस करेंगे क्योंकि ऑपरेशन मुसलसल रुकता रहा है, रोप्स टूटते रहे हैं। लेकिन आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और समंदर की तरफ वापस हैंगटॉन्ग को भेज दिया जाएगा। आपसे गाहे गाहे अपडेट्स लेते रहेंगे अली इमरान सैयद, बहुत शुक्रिया फिल वक्त। एक बार दोबारा आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। बता रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहब को अपने वालिद के सामने कड़ियां लगी। बताए नैब कौन सी खातून जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, आज तक ये नैब ईमान ने उनको साथियों को जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, इन्होंने तमाम असासे जो डिक्लेयर थे उन को हर किसी को इन्होंने उस हमने सीने पे ताज करी एहतसाब दिया है। ये जो इल्जाम की शरारती हम उससे सरखरू हुए हैं, हम उससे सुरखरू हुए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना से मुतल्लिक नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। 30 सितंबर के बाद बगैर मुकम्मल वैक्सीनेशन हवाई सफर नहीं हो सकेगा, कोई पाकिस्तान आ सकेगा न जा सकेगा। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 17 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीन की एक डोज लगवाना लाजमी है। 15 अक्टूबर के बाद बगैर मुकम्मल वैक्सीनेशन के तालीमी इदारों में दाखिले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर पर पाबंदी होगी। उन्होंने मजीद बताया कि शादी की तकरीबात में भी 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर नहीं जाया जा सकेगा। वैक्सीन की फरहमी से मुतालिक आपको अपडेट करें। अमरीका पाकिस्तान को इस हफ्ते फाइजर वैक्सीन की 30 लाख खुराकें अतिया करेगा। जराए महकमा सेहत के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को सफरी वैक्सीन का सबसे बड़ा अतिया देने वाला मुल्क बन जाएगा। जराए महकमा सेहत का यह भी कहना है कि फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि मशरिक वस्ता और यूरोप में काम करने वाले लाखों लोग वापस नहीं जा सकते। ये इस खेप इन 10 मिलियन खुराकों का हिस्सा है जो अमरीका ने पाकिस्तान को डिमांड पूरी करने के लिए मुख्तस की है। अतिया की गई ये वैक्सीन बैनुल अक़वामी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। अभी आपको लाहौर लिए चलेंगे। वजीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तरक्की और हर फर्द का हक है। पीटीआई की हुकूमत लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जहां ट्रैफिक के बढ़ते हुए रश से निपटने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से आवाम को सहूलत फराहम करना हमारी अहम तरजीह है। नज़रअंदाज करदा इलाकों को भी अवामी ज़रूरियात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का प्रोग्राम दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बेशतर नई आबादियों और टाउन्स में आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात होती हैं। इसको सामने रखते हुए शाहकाम चौक
جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کینال، ڈیفنس روڈ، موٹر وے، ملتان روڈ کے لیے یہی گزرگاہ ہے، اور یہاں پر ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے، اسے کشادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر ٹریفک کے مسائل رہتے ہیں اور کئی گھنٹے ٹریفک یہاں بلاک رہتی ہے اور عوام کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ماضی میں اس چوک پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے نہ صرف شاہکام چوک پر 606 میٹر طویل 2 طرفہ فلائی اوور بنا رہے ہیں، بلکہ لیبر کالونی سے شاہکام چوک تک 6 کلومیٹر طویل ڈیفنس روڈ کو 2 رہیا بنایا جائے گا اور ہٹیارہ روڈ، ڈرین اور نہر پر مزید پل بھی بنائے جائیں گے۔ شاہکام چوک کے منصوبے کی لاگت 4 ارب 23 کروڑ روپے بنتی ہے اور 2 رہیا فلائی اوور 3 لینڈز پر مشتمل ہوگی۔ ٹریفک کے لیے سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ اس پر روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش ہوئے گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوئے گی، وقت کی بچت اور ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت بھی۔ پروجیکٹ کی زمین کی خریداری کے عمل میں شفافیت کی وجہ سے 39.5 کروڑ روپے کی بچت بھی کی گئی ہے۔ لاہور کے ترقیاتی منصوبے، جن میں لال شہباز قلندر اور ٹھوکر نیاز پر داخلی دروازہ، جناح اسپتال میں برج، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس اور لاہور میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا میاواکی جنگل لگایا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اربن فارسٹیشن کی جا رہی ہے تاکہ فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو سکے۔ لاہور کی تعمیر و ترقی کا روڈ میپ متعین کرنے کے لیے LDA کی زیر نگرانی اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ماسٹر پلان 2020-50 مرتب کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کا مقصد مستقبل کا بہتر لاہور ہے، جسے تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور سے موسوم کیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی راستے شاہدرہ چوک پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹربو راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے گا۔ شیراں گیٹ فلائی اوور، فیروز پور روڈ، گلاب دیوی انڈر پاس اور سمناباد چوک کے انڈر پاس کے پروجیکٹ پر بھی جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شیراں گیٹ، مستی گیٹ اور 1 موریا پل پر 3 پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں 1000 سے زائد گاڑیوں کی پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ LDA نیا پاکستان اپارٹمنٹ پر کام جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے کم آمدن والے عام شہریوں اور چھوٹے ملازمین کو چھت میسر ہوئے گی۔ پروجیکٹ میں مجموعی طور پر 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے اور اس منصوبے کے پہلے فیز میں 4,000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کے اضلاع کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج 360 ارب روپے کا دیا گیا ہے اور اس میں لاہور کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال آرنج میٹرو ٹرین کے منصوبے کو بجٹ سے نکال کر 67 ارب روپے کی لاگت کے پروجیکٹ دیے گئے اور دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت کے تیسرے سال میں لاہور کو 85 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک گیم چینجر منصوبے ہیں۔ لاہور انشاءاللہ ایک عالمی معیار کے میٹروپولیٹن میں تبدیل ہوگا۔ چند ایک منصوبوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، جہاں پہ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی کا قیام اور گنگا رام میں مدر اینڈ چائلڈ بلاک، جس میں 7 ارب روپے لاگت آ رہی ہے، اور 1000 بیڈ کا ایک نیا جنرل ہسپتال، جس پر 14 ارب روپے لاگت ہوئے گی۔ محمود کٹی، شاہدرہ اور CRPC شاد باغ میں سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ
लारेक्स कॉलोनी तक गुलशन रावी निकासी आब के मेगा प्रोजेक्ट्स, लाहौर मशाही किला के तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट जिसे वाल सिटी एग्जीक्यूट कर रही है, लाहौर शहर की खूबसूरती और दिलकशी को उजागर करने के लिए दिलकश लाहौर के प्रोजेक्ट शामिल हैं। और वकला के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक टावर भी बनाया जाएगा और MPA हॉस्पिटल फेज़ 2 के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और लाहौर की 3 बड़ी यूनियन काउंसिलों में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक की रवानी और मार्केटिंग की रिंग रोड के अतराफ में मुंतकिली भी की जाएगी। सर्विसेज अस्पताल में हॉस्टल और रेडियोलॉजी ब्लॉक की तामीर और सर्विसेज अस्पताल, इसके अलावा जना अस्पताल इनकी इंशाअल्लाह इमरजेंसी 400 बेड की बनाई जाएगी और सगिया रोड की बहाली और बेहतरी भी की जा रही है। सब्ज़ाज़ार में वुमेन डेवलपमेंट ऑफिस का क़याम और प्रिजन कम्प्लेक्स लाहौर, सिविल सेक्रेटेरिएट में मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा, मज़ार बीबी पाक दामन की तामीर और तौसील, रेवेन्यू अकेडमी की तामीर, फूड एंड ड्रग लेबॉर्ट्रीज, लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का क़याम और माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे और आवाम को सहूलत के लिए लाहौर में मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी और लाहौर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस इंफॉर्मेशन, शेड्यूल सिस्टम और शेल्टर स्टॉक की तामीर भी की जा रही है और इंशाअल्लाह ठोकर नियाज में बरहाल आलमी मियार का बस टर्मिनल भी कायम किया जाएगा। इसके अलावा पनाहगाहों का क़याम और लंगर खानों का क़याम आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पुलिस में 10,000 भर्तियाँ और 600 नई गाड़ियाँ पुलिस को दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने तमाम हाई प्रोफाइल केसेस ट्रेस कर लिए हैं। CTD हेडक्वार्टर का मंसूबा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल किया और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायरा कार सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक महदूद कर दिया गया है और लाहौर की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि लाहौर को नए इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा और इस सिलसिले में काम जारी है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। हम डेवलपमेंट बजट में 66% डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और सेहत के बजट में 185% का इजाफा किया, हायर एजुकेशन में 286% और स्कूल एजुकेशन में 29% और ज़राअत के बजट में 306% और सनत के डिपार्टमेंट के बजट में 307% का इजाफा किया गया है। बल्कि यही नहीं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस दफ़ा वाजिबात की वसूली में 2.24% ज़्यादा वसूलियाँ की गई हैं और 15 साल से ज़ेर इल्तवा पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुँचाने का है। ये जो आज मजाक शहबाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, इमरान न्याजी साहब की बदतरीन इंतकामी सोच का ये एक शाखसाना है और हम कानूनी जंग भरपूर लड़ेंगे। और अगर आपका ख्याल है कि ये फुल बूटों का 45 लाख का केस बना के आप एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी जेब से करोड़ों रुपया अदा किया, इस कौम के कई सौ अरब बचाए, 1 खरब की कुल बचत की, 3300 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था 10 साल में पंजाब का, आप अगर उसको इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो हम तैयार हैं। जवाब दो रावलपिंडी रिंग रोड जो अरबों रुपए गए हैं, जवाब दो मालम जब्बा का, जवाब दो ये तो हमारी मेट्रोज 88 किलोमीटर 100 अरब में बनी है, आपने मेट्रो 22 किलोमीटर की 126 अरब में बनाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या करप्शन हुई है, किस किस्म
किया हुई है उस